امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے، وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے۔ ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا، اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے۔ یہی تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے، اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہی تک نہیں حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے، اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ اے ہمتی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو، اور جواری کو نکالو۔ ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے، اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا۔ کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے؟ تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری۔ سبحان اللہ۔ حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا، تو صرف غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے۔ مالدار اپنے بچوں کو امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے ہوئے معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے، اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی، کوالٹی نکل کے آتی، کوالٹی۔ اب تو کوئی پڑھ رہا مستقیم، ارے کہہ رہے بڑا مزہ آ گیا، کیوں صدر بھی جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کوئی حدر میں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، اخفا ادغام اظہار، اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل، لیکن تمہیں کیا پتا؟ ایسے حالات اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے۔ ہماری قوم حضرت دو چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے، ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا۔ بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا کہ قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی، 3 دن پہلے سے برسین پہ برسین، اسے دانے پہ دانا، چل پڑی پونک۔ بچے آگے کھینچ رہے ہیں، یہ پیچھے کو کھینچ رہے، قربانی ہو رہی ہے صاحب، قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ 4,000 روپے کی بکری خرید کے کوالٹی لاؤ۔ تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو، ان کے پاس لے جاؤ، حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے، ان کو امام رکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، آپ دیکھیں۔ وہ سن لیں گے کہیں سے، یا وہ جان کر ہوں گے، معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے، کیا پڑھا، یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ، اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے، ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمشتان رضا لے کر کے تعویذ ہی لکھے گا، پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گے، وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا۔ وہ سن لیو میری یہ بات، اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے، اتنی بڑی امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی، اور مسئلے اس لیے کچھ نہیں ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی، مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا۔ ہاں تم تسلے کے بعد پہ بہت ہنس رہے ہو۔ بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں، اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے، امام صاحب کو مت بلاؤ، سمجھ رہے میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں، عورتوں کو پڑھنا جائز ہے، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے۔ نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا، بیٹھک میں بلاؤ، امام صاحب کو عزت دو، امام صاحب کو نذرانہ بھی دو، اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ، وقت ملے کپڑے پہناؤ، تم دوستی رکھو، تمہاری بیوی نہیں۔ اگر بعض گاؤں میں امام عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا،
پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں، باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو، تب راستے بند ہوں گے، ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے، کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ، تو باتیں بنائیں گے، باتیں بعد میں بناتے رہیں گے. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، انہیں بھی مزہ اسی میں آتا ہے. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے، حج کرایا مگر مینڈے پھر بھی کاٹ رہا. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے، بڑے بھائی پر، چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا بیٹی پر، پڑوس کا پڑوس پر، یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یہ بہت ہمارے پاس فون آتے، حضرت پیسے مارے گئے، اور بعض تو دیتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی زمین خریدتا ہے، اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں، کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سنو، اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا، مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر، اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے، ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے ہی جملے پر رہنا، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. مگر سنو، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے، تم پر کسی کا حق ہے، تم نے کسی کے روپیے کھا لیے، تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، تم نے کسی کا مال مار لیا، جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں، اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے. کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو. یہ برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے. اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے. اور ہاں، اسے پتا نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے. جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتا چل گیا، وہ انتقال کر گئے، اب کس سے معافی کراؤ گے، کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو. میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے. بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن سنو، میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق سنو. اللہ اللہ، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے. نبی کی طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے. نبی کو تکلیف ہے، یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے، میرے نبی کو 2 دن ہو گئے، نبی کو 3 دن ہو گئے. صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں. اب جب تیسرا دن آتا ہے، آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا. دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں. یہ آخری وصیت ہے. میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ذرا سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا. انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے. لیکن سنو، میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو. حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ہے، اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں. اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ
रह गई, सारे लोग टूट पड़े। अब मेरे नबी, सारे लोग जब पहुंच गए, मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज थी, नबी से अकेले नहीं चला जा रहा था। मेरे नबी ने एक मोटा हजरत अली के कांधे पर रखा और एक मोटा, एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढे पर रखा। अल्लाहु समद। और मेरे नबी इन दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं। नमाज अदा करने के बाद अब मिंबर शरीफ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही आमना के लाल मिंबर शरीफ पर बैठे, अब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने खुतबे के बाद सारे लोगों से ऐलान किया, ऐ लोगों, ऐ मेरे जानिसारो, तुम मुझसे बड़ा प्यार करते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो, मुझ पे तुम अपनी जान कुर्बान कर देते हो। सारे लोगों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आप पर कुर्बान, हमारा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान। मेरे नबी ने फरमाया, बैठो बैठो सुनाओ, मेरी बात ही है सुनाओ। सारे लोग बैठ जाते हैं। नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये आमना के लाल इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझ पे हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा नबी के चेहरे को देख रहे। अबू बकर बोले, आका हमें जान मिली आपके सदके में, ईमान मिला आपके सदके में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदके में। यही कौल कुछ अल्फाज बदल करके हजरत उमर का था, यही हजरत उस्मान का, यही मौला कायनात हजरत अली का, कुछ अल्फाज बदले हुए थे, मफहूम यही था। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बैठो बैठो बैठो। सारे लोग बैठ गए। फिर कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा, आका मेरा हक आ रहा है, 11 दिरहम आ रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा, दे दो। वो 11 दिरहम दे दिए। आमना के लाल तबीयत नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, अकेले चला नहीं जा रहा, खड़ा ढंग से नहीं हुआ जा रहा, मगर नबी फरमा रहे, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे हैं। आका कायनात पर आपका हक है, आप पर किसी का हक नहीं हो सकता। लेकिन इतने में एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। जब इतना कहा, उस सहाबी की तरफ को हजरत उमर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा, उस्मान और अली ने देखा, और जो सहाबा थे उन्होंने भी देखा। लेकिन वो सहाबी कह रहे, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। अब तमाम सहाबा चुप है। मेरे नबी के सामने वो बोले, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी बोले, क्या हक है बोलो, क्या हक है बोलो। वो सहाबी कहने लगे, आका एक मर्तबा मैं और आप दोनों जंग में जा रहे थे, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, इतने में मेरा घोड़ा आगे आ गया। जो आपने चाबुक मारा था, जो आपने कोड़ा मारा था, आका वो कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, आपके घोड़े के नहीं लगा था, आका मेरी पीठ पर लगा था, उस कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाहु समद। हजरत उमर कहने लगे, उस सहाबी रसूल का नाम भी सुनते चले जाओ। उन सहाबी रसूल का नाम हजरत ओकाशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आता है। यही वो ओकाशा है, अगर नबी वुजू के लिए खड़े, नबी वुजू बनाते हैं तो ये ओकाशा अपना दामन फैला के खड़े होते हैं, और नबी थूकने के लिए आते हैं, ओकाशा दामन फैला के खड़े होते हैं। नबी के लिए इतने कुर्बान है, लेकिन आज कह रहे हैं मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर बोले, ए ओकाशा, अगर आज नबी ना होते और तुम ये बात बोल देते तो मेरी तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। उमर के होते हुए तुम्हारी बात का मतलब ये है कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, तुम्हारे अंदर इतनी सकत और जुर्रत और ताकत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो। हजरत ओकाशा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, उसको दिया अमर, या उमर, ए उमर खामोश हो जाओ, ए उमर। उमर जलाल में खड़े हो गए थे। नबी फरमाते, तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ए उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। अब तमाम सहाबा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल बिलाल बिलाल, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। जब इतना कहा, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो,
वो काशा कोड़ा मेरे जिस्म पे मार लेंगे और अपना हक अदा कर लेंगे। और नौजवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ के तुझ पर कितने हुकूक हैं, तेरे बाप के तुझ पर कितने हुकूक हैं, मगर मुझे बता क्या तूने कभी अपनी माँ की कड़वी बात सुन के बर्दाश्त किया है? कभी अपने बाप की कड़वी बात सुन के तेरी गर्दन टेढ़ी ना हुई हो? ऐसा हुआ है? कभी तुझे गुस्सा ना आया हो? ऐसा हुआ है? मेरे नबी कह रहे हो बिलाल ओकाशा को कोड़ा दे दो। हजरत ओकाशा के हाथ में कोड़ा आ जाता है। जैसे ही कोड़ा आया हजरत बिलाल खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे ओकाशा मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मेरे जिस्म पे कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। ओकाशा जब मैं गुलाम था, जब मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था, मेरे सीने पे पत्थर रख के उमैया घन चलाता था। आज मैं जो आजाद हूँ इन्हीं नबी की बदौलत आजाद हूँ। मेरा तन मन धन सब कुछ नबी पे कुर्बान है। ओकाशा कोड़ा मत मारो। इतने में हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे ओकाशा तुम कोड़े की बात कर रहे हो, जब तक अली जिंदा है अगर फूल की पत्ती भी कोई दुश्मनी से मारेगा तो अली फूल की पत्ती भी पहुंचने नहीं देगा। मगर मामला ऐसा है ओकाशा अली के जिस्म पे कोड़े मार लो, इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, इसकी गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मगर नबी की तबीयत तुम देख रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है, मेरे नबी से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा ओकाशा कहने लगे आका अगर मैं बिलाल या अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना सुना सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ओकाशा तुम तो अपना सब कुछ नबी पे कुर्बान करते थे, लेकिन अब कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने फरमाया ओकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा ओकाशा कहने लगे आका मेरा हक एक और आ रहा है। कहा क्या हक है? कहा आका जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब मेरे नबी हुक्म देते हैं बिलाल जाओ तुम मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। अब खातून जन्नत के यहाँ पर जब जाते हैं हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। इधर जो तब बार बार हजरत उमर खड़े होते हैं और कहते हैं ओकाशा क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? ओकाशा अरे तुम देख नहीं रहे हो, तुम क्या थे क्या हो गए हो? जब इतना कहा इधर हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे, खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, अंदर से आवाज आई कौन है? का अहले बैत अथार का गुलाम है, नबी के बच्चों का खादिम है, मैं वो हूँ जो पंजतन पाक का सदका खाने वाला हूँ। इतना कह करके हजरत बिलाल से रहा नहीं गया, वही दरवाजा पकड़ के बैठ गए। सिसकियां लेने लगे। खातून जन्नत कहने लगी बिलाल ये बताओ क्या मामला है? कहा खातून जन्नत अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह जब रोता हुआ देखा फातिमा कहने लगी ओ बिलाल ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि बेटी का कहीं दिल ना फट जाए। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा मुझे हुक्म हुआ है बाबा वाला कोड़ा दे दो। कहा बिलाल जल्दी बताओ, तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम कांटों पर लोहे के लिटा करके ऊपर से तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चलाया जा रहा था, तब भी तुम रो नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल बताओ तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा लगाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम बुलंद आवाज से तौहीद और रिसालत के नारे लगा रहे थे। कहा बिलाल बताओ क्या हुआ है? जब बिलाल ने सुना तो बिलाल को बताना पड़ा।
ओकाशा ने ऐसे ऐसे कह दिया है, खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातून जन्नत ने बच्चों को बुलाया, तालिया हसन, तालिया हसन, तालिया हुसैन, तालई तालई या बुनैया। दोनों बच्चे मेरे प्यारे लाडले, जरा करीब आ जाओ। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह मेरे आका मेरे आका अपने नवासे को बड़ा प्यार करते हैं। कहा बेटा जाओ, दोनों बच्चे चले जाओ और कोड़ा ये है, जाओ एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना, ताकि मेरे नाना के मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है, एक में हुसैन है। चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे। साहबा सोच रहे थे अब क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ छोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तू कैसा बेटा है, अपने बाप की कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये 14-14 साल की बच्चियां, 15-15 साल की लड़कियां, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। अरे 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें खून पिलाया दूध की शक्ल में। आज तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। कभी जीने की आड़ में तेरा मोबाइल पकड़ा जाता है, कभी कहीं पकड़ा जाता है, और अगर तेरी माँ डांट दे तो तू बर्तन तोड़ने लगती है, खाना नहीं खाती है, तू अंसर पार्टी लेकर पड़ जाती है, तू खाना नहीं खाती। जब तक तेरी माँ हाथ ना जोड़े तेरा मूड सही नहीं होता। ओ मेरी बच्चियों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को कभी तकलीफ मत देना, अपने बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वाले नौजवानों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हजरत इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं नाना ओकाशा से कह दे कोड़ा मारे। हजरत ओकाशा भी रोने लगे, ओकाशा की भी आंखों में आंसू है, तमाम साहब रो रहे हैं। ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, काका अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं होगा, नहीं होगा। अली उदनु मिन्नी, जरा मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ अली, मेरे दोनों बच्चों को पकड़ लो अली, मेरे दोनों बच्चों को। हजरत अली भी रो रहे हैं। अरे हजरत अली पूरी दुनिया से लड़ने वाला अकेला शेर खुदा था, मगर मामला ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नबी के सामने कौन बोले। अल्लाह समद। अब जब हजरत अली आए, कहा इन बच्चों को पकड़ लो, दोनों बच्चों को ले रहे। हुसैन कह रहे हैं बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। बाबा ये कह दिया है बेटा, नाना पे कुर्बान हो जाना, नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली भी रो पड़े, हजरत अली की भी आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली भी दीवार से टिक गए। फिर नबी ने फरमाया अली संभालो, अली संभालो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे मेरे ही पास रहे, संभालो अली। अल्लाह समद। हजरत अली फिर उठे, दोनों बच्चों को पकड़ा, कह रहे हैं बाबा माँ ने काम सौंपा था, बाबा हमें छोड़ दो, माँ रोती हुई रह गई, बाबा छोड़ दो। मगर इतने में हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ओकाशा से कहा ओकाशा कोड़ा मारो।
حضرت اوکاشا نے کوڑا ہاتھ میں لیا، صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہے، اللہ سمجھ۔ پھر حضرت اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا، اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا، نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا، صحابہ کہنے لگے، علی بولے اوکاشا، کیا اوکاشا تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو، اوکاشا ہوش میں آؤ۔ میرے نبی نے چادر رکھ دی اور جیسے ہی چادر رکھی اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا، نبی بولے اوکاشا کوڑا مارو، اوکاشا کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے، اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو دکھائی ہے، میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت تھی۔ اوکاشا کی جب نظر پڑی اوکاشا آگے بڑھے، کوڑا نہیں مارا، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور بوسہ دے کر کے حضرت اوکاشا قدموں پہ گر گئے اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا، اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں، اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے، اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں، خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی کوڑا نہیں مارتا، مگر میں نے دعا کی تھی مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں۔ آج میری وہی تمنا پوری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ واہ پیارو یار، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ آج کے بعد کسی کا حق مت مارنا، اپنے ماں باپ کو مت ستانا، نمازیں مت چھوڑنا، اور جو کچھ لڑکے ایسے ہیں نا جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے تمہارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں، اس کا خیال رکھو۔ اس جلسے کو اتنا کامیاب بنا دو، انٹرنیشنل تم نے شاعر بلایا تو ویسے ہی سننا، سمجھ رہے میرے پیارو؟ مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے، ہر برائی سے بچو گے، آپس میں میل محبت رکھو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، مسجدوں کو جاؤ، عالموں کی عزت کرو، نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، ہر